सरकार ने मनिया किसानों ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੁਰਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ नहीं लगणगे चिप वाले मीटर धरने च पहुंच के खुद मंत्री धालीवाल ने किया ऐलान सरकार दे वल्लों मंगा मन्ने जाण तो बाद किसानां ने चुकिया धरना डल्लेवाल बोले खत्म नहीं मुलतवी किया धरना एक रात मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते कट्टण तो बाद परते किसानां दे धरने दे विचाले पंजाब कैबिनेट दा अहम फैसला झोने दी सीधी बिजाई ते 1500 रुपए प्रति एकड़ किसानों ਨੂੰ सहायता के तौर पर देने ਨੂੰ हरी झंडी 1700 रिटायर पटवारियों तो 1 साल ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਠਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਹੋਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ सेहत मंत्री विजय सिंगला दी IMA ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके अज शुरुआत फर्क तां पैंदा दी करनाल तो करन जा रहे हैं एक बड़ी खबर है कुछ तस्वीरां जो परेशान कर दियां ने जिथे एक मैरिज पैलेस दे विच अग लगी है जबरदस्त अग इस मैरिज पैलेस दे विच लगी है तस्वीरां कुछ ही पलां च तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते होणगीआं विआह वाला पंडाल सड़ के स्वाह हो गया हालांकि इस सब दे विचाले तुहानूं दस दईए कि जानी नुकसान तो बचा रहा है ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖੈਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਸੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ मैरिज पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਡਾਲ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि किवें अग दे भांबड़ धुएं दे गुबार दूर दूर तो देखे जा सकते सन फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਰਨੀ मशक्कत तो बाद फायर ब्रिगेड ने इस अग ਦੇ ਉੱਤੇ काबू पाया करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ राजघराना मैरिज पैलेस है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ करनाल में कैथल रोड पर राजघराना बैंकेट हॉल के अंदर आग लग जाती है आप देख सकते हैं ये राजघराना बैंकेट हॉल का एक पार्ट है जहां पर बड़ा पंडाल लगा हुआ था और पंडाल में आग लग जाती है शुक्र ये है कि यहाँ पर किसी की शादी नहीं थी लेकिन इससे पहले जब भी कोई शादी होती है तो वहाँ पर हैंगर लगा दिए जाते हैं तैयारियों को लेकर और उसी हैंगर में आग लग जाती है आग किन कारणों से लगी है क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है या किचन से आग आई है ये अभी नहीं पता लेकिन आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप होता है और काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर ये बैंकेट हॉल फैला हुआ है और चारों तरफ आप देख सकते हैं आपको धुएं का गुबार अभी भी नज़र आ रहा होगा और जो आग लगी है उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है क्योंकि जो भी कर्मचारी यहां पर थे जैसे ही आग लगती है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को और साथ ही साथ प्रशासन को सूचना देते हैं जिसके बाद आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਆਖਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਹਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹੀ ਲਪਟਾਂ। ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ AG ਪੈਰਾ ਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ AG ਪੈਰਾ ਰਿਵਲਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਦੇ ਇਸ फैसले ਨੂੰ मंदभागा करार दिता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन बीजेपी AIADMK गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उस समय के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित उनको ये सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के 7 हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਿਰ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 4 ਦੀ ਥਾਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਪਤੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੀਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੱਫਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। उधर सिक्योरिटी गार्ड ने मामले ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। पहले उन्होंने दोवें पार्टी ने सानू ये दस्सिया कि आप मेडिकल करावांगा जी, मेडिकल करा के फिर अपना स्टेटमेंट देवांगे। तो उन्होंने चल रही है कि थाने हुण भी थाने च है अपना अपना स्टेटमेंट दे के वो अपना जो भी इन्होंने एज पर मेडिकल रिकॉर्ड्स जो भी कार्रवाई बनता आप करांगे।
ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੰਗਲ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ? ਸੰਗਲਾ ਲਾ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਂਭੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਡਲਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲਪਿਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ